गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तमारू हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी में। आज आप बात करवानी है आजना महत्वपूर्ण करंट अफेर की। आ करंट अफेर गुजरातनी बधी ज एक्जाम माटे मोस्ट इम्पोर्टंट है मित्रों। तो शुरुआत करीशुं कि हाल में सुगम डिजिटल पहल कया राज्य द्वारा शुरू करवामां आवी है। तो आज सुगम डिजिटल पहल है ये गुजरात द्वारा शुरू करवामां आवी है। अपना जे सीएम है भूपेन्द्र पटेल एमना द्वारा चालू करवामां आवेली छे। तो हवे आ पहल शुरू करवानो उद्देश्य शुं है तेना विषे आपणे माहिती मेळवीशुं। तो गुजरात राज्य सरकारे सुगम डिजिटल पहल जे 20 उच्च मागणीवाळा जे नागरिकना जे कामों है मित्रों एનું डिजिटलाइजेशन कर्युं है। आनो मुख्य उद्देश्य एवो है कि फेसलेस केशलेस अने जे पेपरलेस गवर्नन्स ने पहोंचवाडવાનો छे। आ उपरांत मित्रों जे 20 एवी सेवाओं है जेनुं आज मित्रों जे सुगम डिजिटल पहल है एना अंतर्गत आवरी लेवामां आवी है। जे बधी ज सेवाओं हवे ऑनलाइन उपलब्ध रहेशे। आ उपरांत मित्रों आ जे डिजिटल पहल है ये गुजरात पोर्टल द्वारा संपूर्ण ऑनलाइन सेवानुं वितरण पद्धति माटे सक्षम है। आ उपरांत तेनी पारदर्शिकता अने एक्सेस सरलता सुविधा माटे आधार प्रणाली डिजिलॉकर ई साइन अने यूपीआई जे चूकवणी जेवी तकनीकों है तेनो तमे उपयोग करी शकशो। तो मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन है आवनारी एक्जामी माटे सुगम डिजिटल पहल। हवे हाल में मित्रों 2026 की बात है। सौथी नानी उमरनी महिला T20I में सदी फटकारनार कोण बनी है। तो मित्रों याद राखजो फेनी आ एक रवांडानी खिलाड़ी है जेने मित्रों सौथी नानी उमरनी महिला खिलाड़ी है जेने मित्रों सदी मारी छे। 15 वर्ष और 223 दिवसनी तेनी उमर है जेने मित्रों सदी मारी है। 65 बॉल में 111 रन कर्या है एने ओके T20 में। तो मोस्ट इम्पोर्टंट है आ क्वेश्चन आवनारी एग्जाम में 100% पूछा है ओके। तो आनी डिटेल है मैं जी तमने आपी ओके। आगळनो क्वेश्चन है कि कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने कया क्षेत्र में उत्कृष्ट कामगीरी माटे राष्ट्रीय पुरस्कार मळ्यो है। तो कर्नाटक बैंक है ग्रामीण बैंक मित्रों एने एसएसजी बैंक लिंक प्रोग्राम माटे मित्रों राष्ट्रीय पुरस्कार आपवामां आवेलो है ओके मित्रों। तो जोशुं तेनी डिटेल। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एसएसजी लिंक 2024-25 में उत्कृष्ट कामगीरी माटे राष्ट्रीय पुरस्कार एनायत करवामां आव्यो है। आ पुरस्कार 23 मार्च 2026 ना रोज हैदराबाद में मित्रों राष्ट्रीय परिषद दरमियान जाहेरात करवामां आवी छे मित्रों। तो क्यांथी जाहेरात करवामां आवी है? हैदराबाद में जाहेरात करवामां आवी है। अने आ पुरस्कार ग्रामीण जे आर्थिक सशस्त्रीकरण में अने खास करीने स्वसहाय जूथों द्वारा बैंकना मजबूत योगदान ने प्रकाशित करे छे। तो राष्ट्रीय जे पुरस्कार है मित्रों एक कोने आपवामां आवेलो है? तो कर्नाटक ग्रामीण बैंक ओके। दर वर्षे विश्व जल दिवस कई तारीखे उजववामां आवे है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च ना दिवसे उजववामां आवे छे। तो दर वर्षे मित्रों 22 मार्चना दिवसे राष्ट्रीय जल दिवस उजववामां आवे है जेथी करीने मीठा पाणीना महत्व पर भार मूकवामां आवे अने जल संसाधनना टकाऊ व्यवस्थानी जे हिमायती माटे मित्रों आ जे दिवस है ते उजववामां आवे है। उपरांत जे आ दिवस है ते वैश्विक जल પડકારો जेम के असर प्रदूषण अने सलामत पीवाना पाणीनी असमान पहोंच विषे जागृति लावे है। अने आ वखतनी थीम है मित्रों पाणी अने जाति। तो मोस्ट इम्पोर्टंट है मित्रों जल दिवसनी थीम पाणी अने जाति मोस्ट इम्पोर्टंट है। अवारनवार आ जे क्वेश्चन है मित्रों ये एग्जाम में पूछाई गयो है।
ખેલો ઇન્ડિયા ટ્રાયબલ ગેમ્સ 2026 કયા રાજ્યમાં યોજાયો હોય મિત્રો? તો જવાબ આવશે મિત્રો છત્તીસગઢ. ખેલો ઇન્ડિયા ટ્રાયબલ ગેમ 2026 જેવી એક મોટી રમતગમત ઇવેન્ટ 25 માર્ચથી મિત્રો છત્તીસગઢમાં શરૂ થવાની છે અને 3 એપ્રિલ સુધી આ જે ઇવેન્ટ છે મિત્રો એ ચાલવાની છે. છત્તીસગઢમાં રાયપુર, જગદલપુર, સુરજામાં આ ઇવેન્ટ યોજાવાની છે. તેમાં 6000થી વધુ સહભાગીઓ એકઠા થવાના છે, જેમાં 2300 રમતવીરોનો સમાવેશ થાય છે. અને ખેલો ઇન્ડિયા ટ્રાયબલ ગેમ્સનું આયોજન છત્તીસગઢમાં રાખવાનું કારણ શું છે? તો કે છત્તીસગઢમાં મિત્રો 32% વધુ આદિવાસી વસ્તી ધરાવતું છત્તીસગઢ જે રાજ્ય છે મિત્રો તે આદિવાસી સમુદાય અને રમતગમત સાથે મજબૂત સાંસ્કૃતિક જોડાણને કારણે મિત્રો તે યજમાની કરે છે. તો ખેલો ઇન્ડિયા ટ્રાયબલ ગેમ્સનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો યાદ રાખજો, છત્તીસગઢ. ફેબ્રુઆરી 2026 માટે આઈસીસી મહિલા ખેલાડી ઓફ ધ મંથનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? તો મિત્રો ભારતીય ખેલાડી છે અરુંધતી રોય, જે બોલર છે, જેને મિત્રો ફેબ્રુઆરી 2026નો આઈસીસી મહિલા ખેલાડીનો જે કહેવાય ને કે મંથ ઓફ ધ પ્લેયરનો એવોર્ડ મળેલો છે. તેવી જ રીતે મિત્રો ફેબ્રુઆરી 2026માં આઈસીસી મંથ પ્લેયર ઓફ ધ મંથનો એવોર્ડ પુરુષમાં કોણે જીત્યો છે? તો મિત્રો પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે સાહિબજાદા ફરહાન, એને મિત્રો આ એવોર્ડ જીતેલો છે. વિશ્વ ગ્લેશિયર દિવસ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે વૈશ્વિક સ્તરીય? તો મિત્રો યાદ રાખજો, 21 માર્ચના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. પૃથ્વી પર પર્યાવરણીય સંતુલન જાળવવા અને જીવનને ટેકો આપવા માટે જે હિમનદીઓના મહત્વપૂર્ણ જે મહત્વ ઉજાગરવા માટે જે આ 21 માર્ચે એને હિમનદી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હિમનદી દિવસ તરીકે તેને ઉજવવામાં આવે છે. અને આ હિમનદીનો જે વિશ્વનો લગભગ 70% મીઠા પાણીનો સંગ્રહ કરે છે અને તેમને પાણી પુરવઠા, કૃષિ અને ઇકોસિસ્ટમ માટે આવશ્યક બનાવે છે. મિત્રો એલોન મસ્કના જે ટેરાફેબ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો તેનો ઉદ્દેશ છે સેમિકન્ડક્ટર ચિપનું ઉત્પાદનનો. કયો પ્રોજેક્ટ? ટેરાફેબ. ઓકે મિત્રો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, આવનારી એક્ઝામમાં 100% પૂછાશે. એલોન મસ્ક ટેરાફેબ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ જે ટેરાફેબ કંપની છે મિત્રો એ સેમી કન્ડક્ટર ઉત્પાદનનો એક પ્લાન્ટવાળી કંપની છે, એટલે કે સેમી કન્ડક્ટર જે ચીપ છે એનું ઉત્પાદન કરશે. અને એલોન મસ્કની આ કંપની છે મિત્રો, જે કંપની ટેસ્લા, સ્પેસએક્સ અને હ્યુમનોઇડ રોબોટ માટે અદ્યતન ચીપનું ઉત્પાદન કરવાનું છે મિત્રો. ઓકે, 2026માં ભારતના યુનિક્લોના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો જે યુનિક્લો છે એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે જસપ્રીત બુમરાહની મિત્રો નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે. દર વર્ષે વિશ્વ કઠપૂતળી દિવસ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે મિત્રો? તો 21 માર્ચના દિવસે વિશ્વભરમાં કઠપૂતળી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. મહારાષ્ટ્ર ગૌ સેવા કમિશન દ્વારા ગૌટેક 2026નું પ્રદર્શન કયા શહેરમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું? તો પુણેમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ગૌટેક 2026 પ્રદર્શનનું આયોજન કરવા માટે પુણે શહેરની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. આ આયોજન મહારાષ્ટ્ર ગૌ સેવા કમિશન દ્વારા અને ગ્લોબલ ફેડરેશન ઓફ કાઉ-બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રીના સહયોગથી કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ કૃષિ કોલેજ ખાતે યોજાયો હતો અને ગાય આધારિત કૃષિ અને ગ્રામીણ આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ શું છે
કે નવી તકનીકોનું પ્રદર્શન, ટકાઉ ખેતી પદ્ધતિઓને ટેકો આપવો અને નવીન વ્યવસાયની જે સર્જનની તકો છે એને ઊભો કરવા માટેનો છે. તો આજનું આ મહત્ત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર આપણે અહીંયા પૂરું કરીશું. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા બીજા મિત્રોને મોકલી આપજો. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ.